वलसाड जिले के वलवाड़ा गांव में ग्राम पंचायत की आंतरिक राजनीति हिंसक रूप ले चुकी है। सरपंच और उपसरपंच गुट के बीच चल रही विवाद ने मंगलवार की देर रात खूनी झड़प का रूप ले लिया, जिसमें उपसरपंच के पति समेत 4 लोग घायल हो गए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दोनों गुटों में पहले से तनाव था। रात करीब 12 बजे उपसरपंच के घर के पास आतिशबाजी पर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। सरपंच पक्ष के परवेज भाई का कहना है कि भाई की बेटी के जन्मदिन पर पटाखे फोड़े जा रहे थे, तभी विपक्षी पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और दिलीप भाई कुल्हाड़ी लेकर हमला करने आए। उपसरपंच सुजाताबेन पटेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भीलाट पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है? प्रज्ञेश पटेल। क्या हुआ था झगड़े में? झगड़े में ऐसा हुआ था ना, वो लोग कुछ पंचायत में वो लोग का सुबह कुछ हुआ होगा मैटर, उसके लिए वो लोग क्या है, सुबह शाम को 8 बजे से 11 बजे तक वो लोग वहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे, वो लोग के घर के पास रास्ते पे। तो हम लोग, मेरा फ्रेंड का लड़की का बर्थडे था 1 ईयर का, वहाँ पे गए थे सैंडी रिसोर्ट में। तो फिर सैंडी रिसोर्ट में भी हम लोग वहाँ पे पटाखे फोड़े तो एक पटाखा फिर गाड़ी में डाल के लेके आए घर पे फोड़ने के लिए। बर्थडे है तो घर पे भी एक फोड़ते हैं करके। तो फिर हम लोग वहाँ पे फिर घर पे आए, प्रवेश भाई को फोन किया हम लोग कि प्रवेश भाई आप किधर? प्रवेश भाई बोला मैं सो गया हूँ, आप लोग फोड़ के निकल जाओ ऐसा। हम लोग फिर पटाखे वहाँ पे फोड़ रहे थे तो एक पटाखा नीचे ऐसा नीचे गया और क्रॉस में चला जाके वो लोग के घर के पास फूट गया। तो वो लोग उधर ही नीचे 12:30 बजे वो लोग सब हथियार लेके बैठे हुए थे नीचे। तो वो लोग ने पत्थर मारना पहले चालू किया। फिर हम लोग पूछने के लिए गए कि पत्थर क्यों मार रहे हो? तो वो लोग ने सीधा हमला चालू कर दिया। वो लोग के पास लकड़े काटने वाला कुल्हाड़ी था, लंबे लंबे लकड़े थे। वो लोग फिर हम लोग ने वो लोग जो हम लोग के लकड़े मार रहे थे वही पकड़ के हम लोग ने वो घुमाना चालू किया। इसमें झगड़े में जख्मी हुए मेरा भाई है और एक मेरा फ्रेंड है दूसरा, तो बाकी 2-3 को छोटी मोटी चोटें आई है। अच्छा, उस जगह में प्रवेश भाई थे? नहीं, प्रवेश भाई नहीं हुआ। प्रवेश भाई को तो हमने फोन पे बात किया था कि हम लोग यहाँ पे पटाखे रास्ते में फोड़ के निकल रहे थे। प्रवेश भाई बोला कि ठीक है बर्थडे है तो फोड़ के निकल जाओ ऐसा। सामने वाले कितने व्यक्ति थे? सामने वाले 7 से 8 लड़के थे, ज्यादा ही हो गए। રસભાઈ શું હકીકત છે કાલે રાતની ઘટના માટે? આમાં ગેર એવી છે, ગઈકાલ રાત્રે જે આપણે આજે સવારે તમને જે મને વિડીયો જોવા મળ્યો અને જે એટલે વિડીયોમાં જે આપણે લેડીઝ છે જે આપણે જૂઠા આરોપ મૂકી રહેલી છે અમારા ઉપર, એ આરોપ છે એ એકદમ ખરાબ આરોપ મૂક્યા છે આપણા ઉપર। બે બંને કહેવાય આરોપોને, કેમ કે એનું રીઝન એ છે કે એમણે જે વાત કરી એમાં કે અમે લોકોએ એટલે ફરાડા ફોડવા કીધું અને મારામારી કરવા કીધું, એ વસ્તુ ખોટી છે। એટલે એમને એમ પૂછો કે પહેલાં ફરાડા કોણે ફોડેલા અને ફરાડા શા માટે ફોડેલા? એમના હસબન્ડ, એમનો એટલે ભત્રીજો એટલે પેલો આપણે કુણાલ અને એમના છોકરા 3 ફરાડા ફોડેલા પહેલે, અને એ લોકો ગાળાગાળી બોલલા અને એ લોકો ગમે તે ઉચ્ચાર કરેલો। અત્યારે અમે લોકો તો દમણ સેન્ડી રિસોર્ટમાં હતા, અમારા ભત્રીજાની બર્થડે પાર્ટી ત્યાં હતા, રાઈટ। અમે 11:30, 12, 15 સાઈડ આવ્યા ઘરે તો ફરાડા ફોડેલા લોકોએ અને બધી જે બી કંઈ બોલ્યા આ બધું થયેલું। એટલે અમને ગામના જે આપણા દોસ્તા લોકોએ વાતો કરી, મેં કીધું ઠીક છે, એ લોકો કામ એટલે કરવા લો, આપણે કોઈ મતલબ નહીં મળે। તે છતાં બી પછી આપણે બર્થડે હતી એટલે ફરાવામાં એ લોકો હતા એટલે ફોડવાના હતા, આપણા દોસ્તા ફરાડા હતા મૂક્યા અને ફટાડા એકાદ બે ફરાડા આમ તેમ જતા રહ્યા। તો આ લોકોએ ત્યાંથી પથ્થર છૂટા માર્યા અને ફટાડામાં એ લોકો એવો આરોપ મૂક્યો કે અમે તમારા સાહેબ ફટાડા ફોડ્યા। તમે વિડીયોમાં જોઈશો, વિડીયોમાં અમારી પાસે બી છે કે ભાઈ ફટાડા કોઈ દિવસ ઉપર જાય, નીચે નહીં જાય, પણ સાઈડમાં જાય, રાઈટ ને લેફ્ટમાં જાય। હા, તમે કે ઉપર જતા હોય તો થોડું લેફ્ટ રાઈટમાં થોડું આમ તેમ ફૂટી જાય, નીચે ગ્રાઉન્ડ પર ફૂટી જાય, એ વસ્તુ અલગ છે। પણ ગાળાગાળી કરી પછી આ લોકો પૂછવા ગયા અને ત્યાં ફરાડા ફોડી ચૂકેલા હતા અને એના પછી અંદર હતા ગેટની અંદર। ત્યારે આપણા દોસ્તા પૂછવા માટે ગયા હતા, ડાયરેક્ટ ગાળ આપી અને મારવાની ધમકી આપી। એટલે આ લોકોએ બી પછી એમને કીધું કે ભાઈ તમે મારવાની ગાળની ધમકી આપે, ભાઈ ફરાડ તમે બી તો ફોડલા છે પહેલાં એમ, તો અમે ફોડલા અમારી મરજી એમ કહે। તો આ લોકો અમારી બી મરજી, અમારા બર્થડે પકડે એટલે અમે ફરાડ ફોડ્યા એમ કીધું। એમાં ઝપાઝપી થઈ ગઈ અને એ લોકો જે વિડીયો બતાવ્યું છે કે મારા પતિને માર્યો, આને માર્યો, તેને માર્યો, તો પછી તમે એમની બી હાલત જોઈ લો, બરાબર। એટલે એવું નથી કે એક જ બાજુનો કેસ ચાલે। અને આજે લેડીઝે જે કેસ લગાવવાની વાત કરે ને કે જે નામ આપીને પ્રવેશ દિનેશભાઈ પટેલનું નામ આપીને જે વાત કરે છે ને, એ વસ્તુ બહુ ખોટી છે। એના પર આપણે ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે માણસનો કેસ હું પણ લગાવી શકું અને હું લગાવીશ। મારું એટલું જ છે આપના માધ્યમથી
તમે પહેલે આ વસ્તુ પુરવાર કરી આપો. ફટાકડા ફોડ્યા, મારામારી થઈ, ઓકે, કેમ થઈ અને કોણે ફટાકડા પહેલે ફોડે એ બી તમે ચેક કરો. અને એ ચેક કર્યા પછી તમે એ જુઓ કે ભાઈ કોના પર ખોટો આરોપ નહીં મૂકો પહેલા મહેરબાની કરીને. અને એફઆઈઆરમાં તમે એમ કહો ને કે આનું નામ લખો અને ઉપરથી પ્રેશર આવ્યું. તો મેં બી ઉમરગામ તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ છું, એટલે લોકો મારી છબી બનાવવા માટે બી અને બગડવા માટે બી લોકો જાત જાતની મહેનત કરતા હોય. આપણા દુશ્મન બધા એટલે ઘણા બધા હોય રાજકારણ દ્રષ્ટિએ બી. એટલે ખોટી રીતે કોઈ નામ આપવાનું તમારે પાસે કોઈ રાઇટ્સ નહીં મળે. અને નામ આપે તો પ્રૂફ આપો, કાં તો મતલબ માનો કેસ લાગશે. અને એમની બી હાલત જુઓ તમે કેવી હાલત છે તે પહેલા. કેટલા અત્યારે હાલ આપણા મિત્ર એટલે બંને ઘાયલ જ છે અને એમને બી સિટી સ્કેન કરવામાં આવ્યા છે અને ફ્રેક્ચર પણ થયું છે. અને સિટી સ્કેનમાં બી એમને કીધું છે કે કાલે પાછો એકવાર રિપોર્ટ કરશું. અને એક નિતેશ કરીને છે મને, જેમને બી આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં લાગેલું છે, એ લોકોને લાગ્યું છે વાત બરાબર છે. તો એવું નથી કે ભાઈ તાળી ક્યાં વાગે, તાળી 2 વાગેલી છે. પણ શરૂઆત એ લોકોએ કરેલી, પહેલા ફટાકડા ગામમાં એ લોકોએ ફોડેલા છે, પછી આપણે બધા ફટાકડા ફોડ્યા અને પછી એ લોકો ત્યાં પથ્થર માર્યો. અને પછી આપણે લોકો ત્યાં આ લોકો ખાલી એટલે પૂછવા ગયા તો ત્યાં જવાબ ને એ બી આપણા ઘર એટલે કે આપણા ગેટથી કમસે કમ 200 મીટર દૂર, રાઈટ, 200 મીટર દૂર આ એટલે મારામારી થઈ છે. અને આપણા ઘરની આગળ જે 3 રસ્તા પડે ને ત્યાં ફટાકડા મૂકેલા હતા. અમે કઈ કોઈના ઘરના બાયણામાં નહીં મૂકેલા ફટાકડા લોકોએ. અને બર્થડે એટલે ફટાકડા, અમારે ઇલેક્શન સાથે કઈ લાગે કે નહીં મળે. કોનો જન્મદિવસ હતો અને એ આમાં સામેની પાર્ટી વાળા કોણ હતા? એ આપણા ભાઈની દીકરીનો જન્મ દિવસ હતો, એની ફર્સ્ટ બર્થડે હતી. તો અમે લોકો સેન્ડી રિસોર્ટમાં જ હતા. અમે પોતે તો 11:30-12 વાગે એવા. એ પહેલા તો આ લોકોએ ફટાકડા ફોડીને જે બોલવાના, જે બી ડાયલોગ બોલવાના, ગાળાગાળી કરી, એ બધું એટલે અમે કરી ચૂકેલા હતા. અને પછી અમે ફટાકડા ફોડ્યા, મીન્સ કે બર્થડે ના લીધે ફોડતા. એ લોકો એમ કે તમે કેમ ફટાકડા ફોડે? અરે અમે તો બર્થડે એટલે ફોડે. કેમ અમે તમે શાને ફટાકડા ફોડવાના? એટલે એ રીતે એ લોકો ઝઘડાને એક રૂપ આપ્યું. ને રૂપ આપ્યું ને એ લોકો ફૂલ તૈયારીમાં હતા. એ લોકો પાસે લાકડાથી લઈને એટલે એ લોકોએ આપણે બધી જાતના હથિયાર બી જોડે રાખેલા હતા. કોણ છે નામ? એ હિતેશ કીકુ હતો એક મેન, જે ત્યાંથી જે આપણે લઈને આવ્યો, અને દિલીપ લાકડા લઈને આવ્યો. અને આપણા માણસ જો મારામારી કરવાના કોઈ બી હતે તો પછી એ લોકો સામે એકલા થઈ ગયા હતા. ખાલી તો કેમ ગયા? મારામારી કરવાના માણસ તો મારામારી માટે ફૂલ તૈયાર કરીને આવે ને. આ લોકો તૈયારી કરીને બેહેલા હતા, ઝાડ નીચે એ લોકો હથિયાર મૂકેલા હતા. અને હથિયાર બી તમને જોવા મળશે વિડીયોમાં ગયા એટલે ફોટામાં. અને ફટાકડા ઘણા ફૂટતા તે બી તમને જોવા મળશે. કોણ હતું પ્રેઝન્ટ ને કોણ નહીં તે બી જોવા મળશે. ખોટા આરોપ લગાવવા આ લોકો મહેરબાની કરીને બંધ કરે, રાઈટ.